वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर जिला तालीकोटी हगरगुंड गांव का वहां पर अब तक जिन्होंने जब वहां पर हमारे देश के लड़े हुए शांतिवीर संगोली रायण्णा के तस्वीर पर चप्पल का हार पहनाए हुए वो कौन है, जो दुष्कर्मी, जो उनको अब तक क्यों पुलिस नहीं पकड़ा गया है। फिर से वहां पर यही आक्रोश किया गया है ताकि अब इतने दिन हो गए अब तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। अब तो यही कहने लग गए यहाँ पर गांव शहर में आकर राजनीति तो नहीं चल रही शहर गांव में, ताकि संगोली रायण्णा हमारे देश के लिए अंग्रेजों के साथ लड़े हुए एक वीर व्यक्ति है, ताकि ऐसे व्यक्ति को अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं चप्पल का हार डालकर खुले गांव में, तो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, यही सवाल उठने लग गया है। क्या अब यहाँ पर क्या कांग्रेस आया है, क्या इसलिए क्या यहाँ पर राजनीति चलने लग गई है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति का बोलने का शायद मतलब यही है, ताकि अब राजनीति तो यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। इन्होंने संगोली रायण्णा ने कभी राजनीति नहीं की, हमारे देश के लिए, हमारे स्वतंत्र के लिए, हमारे देश आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़े हुए व्यक्ति एक योद्धा है। और ऐसे हमारे देश के लिए लड़े हुए योद्धा को इस तरह से यहाँ पर चप्पल का हार उनकी तस्वीर पर पहनाकर बेइज्जती करते हैं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब यहाँ पर इस गांव में अब तो तस्वीर लगाए हुए हैं, अब तो यहाँ पर जहाँ वहां पर पुतले लगाए हुए हैं, स्टैचू बनाए हुए हैं। अब कैसे सुरक्षित रहता है ये, जरा सर अब सरकार इस फैसले पे आना चाहिए। जहां जहां पर पुतला लगा हुआ है, तस्वीर लगाए हुए हैं, वहां पर एक सीसी कैमरा जरूर लगाना चाहिए, वरना सुकून और अमन से रहने वाला इस भारत देश में कोई लुच्चे लफंगे इस तरह करने से आंदोलन होगा, ना जाने किस किस पर इल्जाम आकर ना जाने क्या हो जाएगा, पता नहीं। अब तो जो भी कानून कार्रवाई हो, जो भी गुनेगार हो, सही गुनेगार हो, उनको सजा मिलने की मांग करते हैं, वो भी सजा, फांसी की सजा की मांग करते हैं। ये तो बात और है, मगर किसी बेगुनेगार को यहाँ पर किसी सजा नहीं मिलना चाहिए, मगर जो भी गुनेगार हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है। मगर ऐसा नहीं है, ताकि ऐसे ऐसे वीरों को, ऐसे ऐसे देश के लिए लड़ने वालों के तस्वीरों पर इस तरह ऐसे हालचाल ऐसा हो जाता है गांव में, तो गांव का हालचाल बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। ये कोई बड़ा शहर नहीं है, ये छोटा सा शहर है हगरगुंड, मगर छोटे से गांव में ही ये बड़ा कारनामा होता है। तो सोचो क्या यहाँ पर राजनीति का कुछ टेढ़ा पीढ़ा तो नहीं चल रहा, यहाँ पर राजनीति के कीड़े तो नहीं उबल रहे, यानी कि ऐसे हमारे देश के लिए लड़े हुए योद्धा का अपमान करते हैं। तो ऐसे को तो जैसे ही इन्होंने मांग की है बिल्कुल ही वो सही है, क्योंकि हमारे देश के लिए बलिदान दिए हुए व्यक्तियों की मान सम्मान करना चाहिए, मगर यहाँ पर अपमान कर रहे हैं। अब इस अपमान पर ही यहाँ पर फिर से आंदोलन होने लग गया है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೋಳ ಮಾರ ದೂರ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓ ಸಾಹೇಬ ಕಡಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಗರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ್ಯಾಳ ಗುಡ್ನಾಳ ಬಾವೂರು ಕೂಚಬಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತದ ಊರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಐಜಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಲಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾನವ ರೂಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವಂತ ರೂಪ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವೀರರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಾಲಾಯಕರೇ ನೀವು ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಇವು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಘಾತಕರು, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಘಾತಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮಾಣಿ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೋ ಇಂಥವ್ರು ನಾಲಾಯಕರು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 24 ತಾಸಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಗರಗುಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಪ್ಪ ಈ ನಾಡುಗೌಡರು ನಾ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಮನವಿ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗಬಾರದು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠನ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜಘಾತಕರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾಕಾಗಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬದು ಅದು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ
ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ನಿಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ರಾಯಣ್ಣ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದ ಏನು ಸಮಾಜಕರಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏನಿದೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ನೀಚರ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ನಾಲಾಯಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಆದಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.